إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حمد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم محمد المدني سيد الشيخ محمد أنور بن حجي إسماعيل خصوصا إلى سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الله الشعراني والإمام سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن البليماني وسيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البندني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي البعلوي وسيدنا الحبيب علوي أمي الفقيه إلى روح سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب وسيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدل الأكبر وسيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدن سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المعطر إلى سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطس إلى روي سيدي الشيخ علي بن عبد الله بعرض سيدنا أحمد بن زيد الحمد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصقوب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري سيد الدرس سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدرس سيدنا الحبيب علي بن محمد سيد الشيخ لروي سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الأمي محمد بن علي بن إلى روي سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زين بن عبد الله ونسمه إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وأمتنا على ملتهم وشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشف مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا ووالدنا وإخواننا وأهل بيتنا وأولادنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها الصيب وشر الدنيا شر الآخرة ورزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة من حيث لا يحتسب واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم من أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وتحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام واليقظة وفي الدنيا قبل الآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا من أبواب العلم وانشر علينا من رحمتك
arhamar rahimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa darud dahirina amin. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullah. Dan setengah daripada hak orang yang muslim itu engkau kasihan akan segala muslimin itu dengan sekalian yang engkau kasih akan dirimu, dan bahwa benci bagi muslimin itu barang yang engkau benci bagi dirimu. Maksudnya, di antara hak orang Islam terhadap orang Islam yang lainnya, atau kewajiban kita kepada orang Islam yang lain, yaitu mengasihi mereka, menyayangi mereka sebagaimana kita menyayangi diri sendiri. Ketika kita menyayangi agar diri kita ini sehat, maka sayangilah orang Islam, angkai apa jua mereka sehat. Sebagaimana kita menyayangi diri kita agar diri kita ini selamat, maka demikian jugalah sikap dan hati kita kepada orang Islam yang lainnya, nangkai apa mereka selamat. Sebagaimana kita menginginkan diri kita ini selalu dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka begitulah keinginan kita terhadap orang Islam yang lainnya, agar mereka itu selalu selamat. Dan bencilah terhadap orang Islam sesuatu yang kamu benci. Maksudnya, engkau tidak senang melakukan perbuatan kepada orang Islam yang lainnya, kepada mereka, ketika engkau tidak ingin sesuatu itu menimpa diri kita. Umpama kita kada hendak dimarahi orang lain, maka janganlah memarahi orang lain, karena memarahi itu menyakiti hati orang lain. Ketika kita benci kada ketujuh diri kita ini dihina, maka begitulah kita. Orang Islam yang lain kita tidak ingin, tidak ridha mereka itu dihina, dan kita tidak melakukan penghinaan kepada mereka. Kita tidak ingin diri kita ini disakiti, maka janganlah menyakiti orang Islam. Ketika orang Islam disakiti orang lain, maka kita akan berontak karena sama menyakiti diri kita sendiri. Namun sikap nanggai ini zaman sekarang ini sudah mulai pudar, sudah mulai kehilangan. Kita kadang-kadang jangankan sesama orang Islam nang kita kada patuh, sesama kawan orang Islam, kawan sekamar, kadang-kadang kada kaya ini. Kadang-kadang kenapa kawan disakiti padahal diri kita pun kada hendak disakiti? Kenapa kita kada menyayangi kawan padahal kita pun hendak minta sayangi, dan seterusnya. Inilah salah satu penyebab umat Islam itu kada maju. Kenapa? Karena sudah kehilangan ruhama ubainahum, sayang menyayangi di antara mereka. Yang ada kadang-kadang terjadi lawan umat Islam hanya saling benci membenci.
musuh memusuhi. Kenapa tuan guru bermusuhan? Kenapa santri bermusuhan? Kenapa tuan guru saling iri dengki? Kenapa tuan guru saling sikut menyikut? Kenapa umat Islam nang ada di pemerintahan kada saling mendukung lawan umat Islam nang lainnya? Kenapa? Ya karena itu tadi, karena kehilangan rasa ruhama ubainahum, kasih sayang sesama umat Islam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamasalil jasadi iza ishtaka udwun minhu tada'a sairahu bilhima wassahar. Bermula misal, perumpamaan, segala sekalian jasad orang yang mukmin itu di dalam berkasih-kasihan mereka itu dan di dalam berkasih sayang mereka itu, yaitu seumpama jasad yang satu. Apabila sakit satu anggota daripadanya, niscaya membawa ia akan sakit di dalam sekalian jasadnya itu dengan demam dan semalam-malam berjaga tiada tidur. Coba kita pahami lebih jauh hadis ini, karena hadis ini sangat luas, sangat dalam. Taruhlah kalau kesimpulan, Nabi itu memberikan semangat persatuan umat Islam, semangat kesatuan umat Islam agar umat Islam itu maju, agar umat Islam itu kokoh. Lalu Nabi mengumpamakan, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim, perumpamaan orang Islam satu dengan yang lainnya dalam bercinta dan kasih sayang itu kal jasadil wahid, sama satu tubuh. Apabila orang itu Islam, mau warna kulitnya berbeda, ada kulit hitam, ada kulit putih, ada sawo matang dan seterusnya, satu tubuh. Apabila orang Islam mau negara manapun, mau suku apapun berbeda, tetap kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Coba lihat satu tubuh. Apabila sakit satu anggota tubuh itu, maka akan membawa sakit yang lain sehingga kada kawa guring, kemudian bahkan kadang-kadang demam. Kita ambil contoh sakit mata, yalah mata sakit, maka akan membawa sakit nang lain. Talinga kada nyaman, bedendengar kada nyaman, bepandir kada nyaman, lah berbuat kada nyaman. Sakit gigi, nang sakit itu gigi, tapi rasanya seluruh tubuh merasakan, kada guring. Nah, maunya umat Islam itu nang kayak itu. Kita ambil ruang lingkup nang halus saja kayak di pondok. Pakhri garing, mestinya nang lain merasakan.
Pahari garing, ayo obati. Satu aja nang susah merasakan yang lain akan kesusahannya. Bukan harus tertawa, bukan harus kada tahu menahu, coba ikam sakamar baampat saikong garing kawan kada tahu menahu, nyaman lah kira-kira. Wan menangis kada bawa maju, menangis kira-kira lila menangis, kawan kada nang menghiraninya sakit paru. Coba ini ruang lingkup kecil aja. Kalau kita ruang lingkup yang besar, negara-negara Islam yang ada di Timur Tengah, mau Mesir, Aljazair, Turki, Saudi Arabia, Qatar, Dubai, mereka bersatu dalam sebuah organisasi nang apa ngarannya Oke. Itu wadah umat Islam bersatu, tapi ternyata kada kawa. Buktinya apa? Buktinya ketika umat Islam di Palestina mendapat perbuatan keji, perbuatan yang sangat sadis daripada tentara Israel, mana ada kawa? Apakah mereka membantu? Apakah mereka ikut prihatin kemudian menolongi? Berada. Israel tuh halus negaranya. Kok kenapa negara Arab kada mau bersatu melawan Israel? Majulah, makanya kada mau. Selama umat Islam dalam berkasih sayangan, bercintaan, tidak seperti satu batang tubuh, umat Islam tidak akan pernah maju. Itu umum nang seluas itu. Selama pondok kita kada mau bersatu dalam pemikiran, dalam langkah, dalam berkasih sayangan, pondok kada akan maju. Ya. Seikong kada ada masih. 4 organisasi, kenapa organisasi hanyar nang diumbati kasini kada masih aneh ngetakan. Ini sekarang banyak, jangan sampai terjadi lawan kita. Lah, jangan sampai terjadi lawan kita. Orang berisi guru di kampung, anggap kayak di pondok ke apa. Tapi kenapa mengagumi guru, kiai, tokoh nang ada di internet, nang ada di media sosial, patuh kada, apa kada, lalu meninggalkan peguruan seorang, itu otak konslet ngarannya. Otak konslet. Ini peguruan nang melajari mulai fi'il di dalam bahasa Arab terbagi 2 sampai tamat mutamimmah, sampai bisa membaca kitab. Setelah bisa membaca kitab, bergabung kepada organisasi lain. Oh, kenapa ini kada dihargai lagi? Hati-hati Banser. Kamu harus ingat rumah asal ikam. Rumah asal di mana? Jangan mentang-mentang komandan Banser mengiyau, rumah asal ditinggalkan. Nang kaya apakah? Kada tahu menahu. Hati-hati. Kada kaya itu. Kada kaya itu. Itu ngarannya jauh lawan adab, jauh lawan akhlak. Ba akhlak kada, ba adab kada. Pahamlah.
supaya kamu mengerti, karena ini banyak nang terjadi, banyak. Contohnya yaitu tadi mengagumi tokoh nang ada di media sosial. Bah kakarasan mati aku umpat nih bangjir lah tuan guru nang malah jadi di kampung bahualan lawan inya. Ya Allah, aku Hairullah terbuka aja nah sampai sekarang alhamdulillah tokoh idolaku tuh dalam dua aja sampai sekarang. Bukan berarti nang lain-lain kada ku hargai, kada ku ambil hikmahnya, ampa ku hormati, ku muliakan. Dua aja yang sampai sekarang membekas jadi panutanku dalam apa dua aja. Gus Dur lawan almarhum Guru Sukum. Dalam konteks berbangsa, bernegara dan apa itu aja. Kenapa? Karena ya sudah, karena itu cukup sudah. Paham? Ini cukup sudah. Kadang butuhkan yang lain lagi. Bukan berarti lawan ini kada hormat, ini kada hormat, kada. Maksudnya dalam hal apa ini rujukannya. Dalam hal ini kembali rujukannya ini. Sehebat apapun tokoh yang datangin kan tetap aja ini kita ambil, kita hormati, tapi rumahnya tetap di sini, paham lah? Karena apa? Aku lahir dari sini. Ya kayak ikam pondok nang kayak apapun tetap pondok karena aku lahir di sini. Paham? Lahir di sini itu akhirnya lahir secara rohaniah, lain lahir secara awak. Lahir secara awak tuh rahim ibu. Kalau lahir lahir secara rohaniah itu adalah guru. Siapa nang melajari mulai pa'ala, mulai pi'il dalam bahasa Arab tuh. Udah juga kan paham lah. Bismillah. Tunggarannya lahir secara rohaniah. Makanya ada dalam kitab Syarah Sitin. Fazaka murabbil jisim wal jismu kasadab, fazaka murabbir ruh war ruhu kal jauhar. Mengatakan fazaka murabbil jisim, abah mama itu mendidik, mengganalakan awak. Iyalah, beri makan aja kalau mama abah mama dah. Wal jismu kasadab, tubuh ini bagaikan kulit mutiara, kulitnya aja. Fazaka murabbir ruh, sedangkan guru itu yang mendidik, membesarkan, mendewasakan jiwa kita, roh kita. Wal ruhu kal jauhar, roh itu bagaikan mutiara. Mana hebatnya kulit mutiara lawan mutiara. Abah mama itu untuk duniawiyah, sedangkan guru untuk akhirat. Nah, untuk akhirat.
Lalu Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, beliau berkata, kata beliau, wulidtu marratain, aku dilahirkan 2 kali. Aku dilahirkan 2 kali. 1 kali dilahirkan dari rahim ibu, 1 kali dilahirkan dari rahim guru. Tanpa abah dan mama, tubuh ini kada akan lahir. Tanpa guru, tubuh ini kada bisa membaca Quran. Tubuh ini kada bisa sembahyang yang benar. Tubuh ini, jiwa ini kada bisa mengenal halal haram. Jiwa ini kada bisa mengenal Allah. Jiwa ini kada mengenal Rasulullah. Bedalah. Berarti 2 kali lahir. Lalu bahasa kerennya itu ada ngarannya abah biologis, ada abah ideologis. Ada abah lawan mama secara jasmani, ada abah lawan mama secara rohani. Terus maksudnya ingatakan rumah asal kita, jangan nikam lah. Pondok membutuhkan bikai, banser membutuhkan, ikam buka ke banser, bahaya, catatan hitam. Kada bisa ngarannya ikam mikir mana rumahku nang sebujurannya. Paham? Lah, ini banser nih. Nah, lalu kadang kali di pondok aja ya. Nang kaya apa kita kal jasadil wahid seperti satu batang tubuh. Ada kawan sakit, kita umpat merasakan kesakitannya. Ada kawan susah, kita merasakan kesusahannya. Ada kawan nang menderita, kita umpat merasa menderita. Akhirnya apa? Kita berusaha membantu. Nang kaya apa inya jangan susah lagi, nang kaya apa inya jangan sakit lagi, nang kaya apa inya jangan menderita lagi. Makanya riai, dari dulu aku punya prinsip, walaupun sekarang belum dikabulkan Tuhan, sebahagian sudah ada. Aku punya prinsip, kalau aku nyaman, sugih, muridku kada boleh sakit, kada boleh miskin. Anti mengatakan, anti aku, makanya sampai sekarang kita alhamdulillah anti aku menguliti, memperetili murid anti. Paham? Ada ikam sampai sekarang mbak SPP adalah punya prinsip. Orang nuntut ilmu harus dimudahkan, bukan dibikin susah. Apalagi orang penuntut ilmu diperitili, jangan. Nikam ginan apakah jangan memperitili murid. Kalau jasadil wahid, kalau guru nyaman, murid harus nyaman. Paling kada sekarang aku berusaha mendoakan. Nih, buat ikam kerja ikam kada doakan supaya nyaman kam itu. Dan seterusnya. Nah, ya masalahnya aku kada pada aja reneh. Pada dakorin lah doa nikam karena gampang aja. Bizahril ghaib kada perlu bepada. Maka itu maksudku tuh kayaknya ikam apa jangan kalau jasadil wahid
Masa aku dulu, coba ya kamu, aku dulu sekolah kada pakai SPP malah dibantu ini dan itu. Begitu ikam menjadi orang besar lalu membangun pesantren dan sebagainya, ini jangan harus kayak itu. Nang kayak apa aku dulu merasakan. Nang kayak apa aku dulu merasakan, nang kayak apa nangaran orang mengaji itu susah. Nah mestinya nih di pondok kawan nyaman bantu ning sakit nih. Kawan garing bantu. Itu kalau jasadil wahid seperti satu tubuh. Ngatakan bila nangkai itu kita akan maju kuat ya. Kita akan kuat. Kita akan maju. Kita akan maju. Maju itu kada perlu harus instan. Paham? Maju itu kada perlu harus instan. Kesuksesan yang instan itu akan membahayakan. Tapi kesuksesan yang bertahap itu akan menjadi kuat. Akan membuat kuat. Coba orang dolah sukses jadi tuan guru viral tapi bakal kejutan gara-gara YouTube kah, gara-gara Facebook kah, ujung-ujungnya nambah don. Tapi ketika orang sukses menapak terus bagaimana aja sukses, ini nggak ada apa lagi. Jadi selama umat Islam kada masalil jasad, tidak seperti satu tubuh, maka umat Islam kada akan pernah maju. Islam kada akan pernah maju. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Artinya bermula orang mukmin bagi orang mukmin itu seperti pembinaan satu rumah, padahal mengikut setengahnya itu akan setengahnya, yang menangguhkan setengahnya itu akan setengahnya. Bahasa ini setengahnya aja dah, pahamannya gini aja nah. Al mu'minu lil mu'min kal bunyan. Orang yang beriman lawan orang berimannya yang lain, ya kita sepondokan nih nang halus, umat Islam sealamanan nang luas, itu kalbunyan seperti satu bangunan. Coba kita lihat bangunan halus saja, rumah. Kamu tahulah rumah ini apa ngarannya? Tahu bik? Bila lantai ini ngarannya bikai pondasi. Yalah. Setelah pondasi, nah pengarannya ada tihang. Ada tihang lah. Ada tihang. Begitu bang, ada nampak? Nang bubujur-bujur tuh orang bola rumah nah pengarannya itu. Hah? Bini nih bujuran bini. Hah? Ada bujuran rumah. Begitu ada kuda-kuda. Ngarannya tuh ada kuda-kuda. Nang kuda-kuda tuh ya nang itu tuh kuda-kuda. Dan ini bujuran ngarannya nang ini tihang. Imbah itu nang balantai ini pondasi ada nang pakai kayu ngarannya galagar. Paham lah?
rumah nih kawalah kadada nang bebujuran nih kawa berdirilah dak kawa hancur. Mun kada kuda-kuda bang kada kawa jua. Nah lalu ini diikat sama-sama, pahamlah. Ini tihang bapingkot ke mana? Bapingkot ke pondasinya. Iyalah, yuk bujuran. Ini bujurannya nih, bapingkot ke mananya? Ke tihang. Iyalah, bapingkot ke tihang. Kemudian kuda-kuda bapingkot ke mananya? Ke bujuran. Lapas sebuting aja runtuh rumah. Nah lalu dalam bangunan ini nang sangat pokok seberataan, tapi ada nang lebih penting, pondasi. Bila pondasinya ini kada kuat, runtuh blok runtuh. Setelah pondasi tihang rabah berataan rabah. Ya kalau? Yalah. Tapi munnya pondasi kada rabah, tihang kada rabah, kuda-kuda kada dak, maulah bangunan jua jadi. Maulah. Kada mau jua jadi. Inilah umat Islam, inilah orang yang beriman, walaupun berbeda-beda profesi, ada nang jadi tuan guru. Anjing kan? Kada mungkin orang sekolah pesantren berataan jadi tuan guru kada ada. Dada, ayo sudah ada nang jadi tuan guru. Taruhlah jadi tihang, toh. Ada nang jadi pengusaha, barang ngejegam pengusaha Lombok kah? Jangan jadi tukang kebun aja, pengusaha. Ada nang pengusaha Lombok, pondasi ini nih kam, pondasinya. Ada nang berjual lomboknya, ada nang menjadi pedagang, ada nang jadi tukang aja juga. Tapi bila inya ini ya syuddu ba'duhu ba'dan, saling mengikat, saling menguatkan, kuat kada? Tuan gurunya ilmunya mantap, ceramahnya mantap, pengajiannya mantap, dibantu oleh orang sugih, dikuatkan oleh orang sugih. Iyalah, dibantu oleh orang sugih. Ini bang, dibantu oleh ini dibantu oleh ini, saling bersatu, saling membantu. Kuat kan? Kuat. Nah makanya, kamu nih keluar pondok, ada yang jadi tuan guru, ada yang jadi pedagang. Kada usah bahiri-hirian, sesuai disilahkan seseorang menjadi berbeda-beda profesinya, kada apa-apa. Ada yang jadi pondasi tihang atau apa, tapi ingat akan harus bersatu. Harus bersatu. Supaya apa? Supaya kokoh, supaya kuat. Mun orang nih alumni-nya nih, lulusan nih, oh my, kada ada persatuan lalu kada kokoh. Kada kokoh. Nah inilah nang sekarang ini kada mau ya syuddu ba'duhu ba'da. Mestinya nih nang jadi bupati bantu umat Islam dengan bupatinya. Oh nang jadi pengusaha bantu Islam dengan usahanya. Oh ini nang jadi pedagang bantu, saling menguatkan. Bupati menguatkan ini menguatkan ini menguatkan ini, akhirnya jadi bangunan nang kuat. Paham? Jakanya lah dalam ilmu ikam dalam ngarannya ilmu akademisi ini ngarannya Rasulullah berbicara tentang kemajuan. Rasulullah berbicara tentang kekuatan umat. Semuanya kekuatan dan kemajuan kada akan pernah ada, kada akan berhasil tanpa adanya persatuan. Paham?
Ini kam ilmu ngarannya ilmu secara keseluruhan. Napanya aja. Kada akan maju kalau kada bersatu. Kalau kada yashuddu ba'duhu ba'dan napanya aja. Nang mulai di rumah, di kampung, di desa, di kota, membangun negara, membangun dunia, bila inya kada bersatu, kada akan pernah maju, kada pernah akan kuat. Nah tinggal nang kaya apa bersatunya ini nang kaya apa. Nah harus bujur-bujur punya kesadaran, punya empati, punya perasaan dalam berkasih sayangan, dalam bercintaan, kepedulian sesama umat Islam. Habis. Dan setengah daripadanya bahwa jangan engkau sakiti akan seseorang daripada muslimin itu dengan perbuatan dan perkataan ila akhiri. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.